स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। लंबे समय तो यह गल चल रही है कि गैर कानूनी कलोनियां कदों कानूनी होणगियां, कदों उन्हां ते ठप्पा लगेगा नवीं नीति का ते लोकां नूं सुख दा साह आएगा। इहदे विच इह गल देखण वाली है कि जिहड़े लोग घर खरीद लैंदे ने और कलोनाइजर ये कहंदे ने कि सरकार बदल चुकी है, नवीं नीति आएगी, साडी कलोनी है रैगूलर हो जाएगी, गैर कानूनी तो कानूनी हो जाएगी। इसलिए लोग गल्लां दे विच आके कलोनियां दे विच अपने घर खरीद लैंदे ने, पर जिन्ना नुकसान उन्होंने हुंदा शायद होर किसी नूं नहीं हुंदा। अजिहे दे विच जदों सरकार ने दावा कीता सीगा कि जदों सत्ता दे विच आवांगे असीं गैर कानूनी कलोनियां नूं कानूनी कर देवांगे, इहदे लई एक कमेटी बनाई गई। कमेटी दे विच जिहड़े मैंबर शामिल किए गए वो कैबिनेट मंत्री सन। हुण जदों यह कहा जा रहा है कि नीति बन चुकी है, सर्वसम्मति दे नाल नीति बन चुकी है, तां उसे कमेटी दे एक कैबिनेट मंत्री कहंदे ने कि यह नीति नुकसानदायक है सूबे दे लई, जिथे कमाई तो थोड़ी होएगी पर नुकसान उहदा 3 गुणा ज़्यादा होएगा। इसे तो विचार चर्चा लैके हाजिर होए हाँ कि जदों एक सुरता इस कमेटी दे विच ही नहीं है तो असीं की उम्मीद कर सकते हैं कि यह नीति लोगों के भले लिए बनाई गई है। सब तो पहला जान पछाण करा देने मेहमानों की, फिर अगे बढ़ते हैं। हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा साहब विधायक ने, श्रोमणी अकाली दल के साथ मौजूद ने। उदय सिंह राठौड़ साहब आगू ने पंजाब कांग्रेस से। मनजिंदर सिंह सिद्धू साहब सूबा प्रधान ने आप यूथ विंग के। जीत कुमार गुप्ता साहब सीनियर टाउन प्लैनर ने, क्योंकि इन्हों की राय भी जानना बड़ा जरूरी है। राठौड़ साहब मैं शुरुआत थोड़े तो ही करांगा, इन्ना जरूरी क्यों हो जाता है, भावें पिछली सरकार की गल करिए या हुण सरकार की गल करिए, गैर कानूनी कलोनियां नूं कानूनी रूप देना क्यों जरूरी है? हरप्रीत जी, एक गल समझण वाली है कि ये ना तो पहली बार हो रहा है और मैं तो पहले ही कहता ना, पिछली बार भी होया सी, पिछली बार भी होया सी, उस हुण भी हो पिछली बार भी होया सी। ठीक है, देखो जद पिछली बार साडी सरकार सीगी, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ गैर कानूनी ਕਲੋਨੀਆਂ जो ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸੀ ਇਹ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਸ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ, ਸਰਕਾਰ ਚਲੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਹੋਈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਐਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹਜੇ ਵੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। लेकिन गल ये हुई है कि पिछले 10 साल के अंदर इस बारे कोई सख्ती वाला नियम, कोई सख्ती दे नाल काम नहीं होया, उहदे नाल लखां दी तादाद दे अंदर लोकां ने प्लाट ले ली। ते तुसी सख्ती दे बजाय ढिलाई कर रहे हो ना, तुसी कर दो सख्ती, ना करो नियमित, क्यों करन जा रहे हो नियमित? देखो ये लोकां दी सारी जिंदगी दी कमाई दा मसला है, जेड़े लोकां ने बेचारे ने सारी उम्र दी कमाई करके एक मकान वास्ते एंड च पैसे लांदा है। ये मैं ये नहीं कहता कि भी इहदे अंदर सारी कोई भी सरकार होवी वो दोखी होंदी है, लोकां नूं भी उस बारे माड़ा मोटा उस समय सोचना चाहिए कि असी पूरी जिंदगी की कमाई लाण लगे हैं, इहदी रजिस्ट्री नहीं हो रही, इहदा नक्शा नहीं हो रहा। मैं राठौड़ साहब समझण दी कोशिश कर रहा ना, इहदे विच गलत कौन है? सरकार गलत है, कलोनाइजर गलत है, या लैण वाले गाहक गलत ने? देखो इहदे च सब तो वड्डी गलती मैं जिहड़ी मानदा है कि वो कॉलोनाइजर्स दी है। क्यों? कलोनाइजर नूं तां पता है कि होई जानी है रैगूलर, जे सरकार बदली है, पहला अकाली दल की सरकार सी, उन्हां वेले भी होगी, हुण तुसीं चोण इलैक्शन दे विच वादा भी करता कि असीं आंदे ही कर दांगे, फिर कलोनाइजर क्यों करता है? अगला तो कमाई कर रहे हैं ना, ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? 2017 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 75% ਤੱਕ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? पर यह गल तुहाडे कैबिनेट मिनिस्टर साहब क्यों नहीं समझते? तुसीं इत्थे तां बड़े चंगे तरीके नाल, चंगे लफ्ज़ां नाल समझा रहे हो, ये सिद्धू साहब नूं समझ क्यों नहीं आ रही है चीज़? देखो अज तक जदों दी सरकार साडी कांग्रेस दी पंजाब दे अंदर हुण बनी है, 2017 दे अंदर असी जिन्ने भी फैसले लिते हैं, असी हर मसले ते एक सब कमेटी बनाई है और कमेटी दे अंदर हर मैंबर रखे ने। हुण जिहड़ी आ कमेटी दी मीटिंग हुई है, इहदे अंदर बिल्डर भी सीगे, हर आदमी इंक्लूड सीगा इहदे अंदर,
ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੋਲੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਪਏਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ? ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮਕਾਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਇਹ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ, ਚਲੋ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਸਲੈਬਸ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਰੱਖਤੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰਾ ਕੇ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੱਥ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੁਝ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਏ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਣੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਆਮ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ, ਸਟੇਟ, ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ ਤੇ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਸ, 3 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਨੀਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਨੰਬਰ 3 ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਵਾਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਇਹ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ।
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਸ ਤੇ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਊਗੀ ਉਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ, ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਖ ਸਾਰੇ ਵਾਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਨੇ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਕਮ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਵੀ, ਪਲਾਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵੇਚਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭੋਗਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਇਹ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ? ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਓਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਾਠਗਾਂਠ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇਖ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ? ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ 75 ਪੈਸੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦ 20 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਵੇ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਉਣੇ ਨੇ ਇਨਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ।
ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਨਾ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟਿਵਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਾਜ ਠੀਕ ਚੱਲੇ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਏ, ਔਰ ਦੋ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਨਪਲੈਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਲਾਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਹਰਡ ਆਫ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਟੂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਦੀ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲੋਨੀ, ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ 7000 ਕਲੋਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟੂ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੀਗਲ ਤੁਸੀਂ ਵਸਾ ਦੋਗੇ ਜੀ। ਔਰ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਐਕਟ 1995 'ਚ ਜੋ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਾਅ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਲਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਅ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਖਰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਸਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਟੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ, ਨਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫੰਡ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਜ਼ ਅਰਨਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ 15 ਜਾਂ 20% ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 7000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ 35000 ਕਰੋੜ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਣਾ ਪਏ। ਨੋ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰजेस ਲਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਫॉर ਆਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਲੇਬਲ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ 10 ਏਕੜ ਦੀ ਕਲੋਨੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ 55% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਲੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, 45% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਡਸ, ਓਪਨ ਸਪੇਸਿਸ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਆਫਿਸਰ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 65% ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ 55% ਦੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇयर इज नो ਲਿਮਿਟ ਔਨ ਦੀ ਸੇਲੇਬਲ ਏਰੀਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਸੇਲੇਬਲ ਏਰੀਆ 65 ਤੋਂ 75 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀ ਇਹਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ 25%, 50% ਔਰ ਈਵਨ ਕਹਤਾ 75% ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 75% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਏਰੀਆ 25% ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ, ਓਪਨ ਸਪੇਸਿਸ, ਪਾਰਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਦੀ ਮਨੀ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਮਿੰਟਡ ਮਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ 55 ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 75% ਵੇਚ ਗਿਆ ਜੀ। तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਮਿੰਟਡ ਮਨੀ। ਵਾਈ the government should suffer, you know, I think ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਲੋਨੀ ਇਲੀਗਲ ਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲੀਗਲ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ।
ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੱਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਵੋਕਲ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਕਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੂਗੀ, ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਨਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਨਪ ਰਹੀ ਆ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ NOC ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਸੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ STF ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਦੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, MLA ਵੀ ਸੀਗੇ, RWA ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। MLA ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥ ਦੱਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ MLA ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਹਿਮਤ? ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਸ ਚ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸੂਰ ਚਲੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਹੀ ਜਿਹੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ, ਭੱਜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿ ਵੀ RWA ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਾਠੌੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਏ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਾਲੋਨੀਜ਼, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 1.25 ਸਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ 1.25 ਸਾਲ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਾ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਆਰਪੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਮੌਕਾ, ਲੋਕ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ, ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। 70 ਸਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੰਦੂਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਜੇ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਖਰਾਬ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਲਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਬੋਲਡ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਆਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਦੀਆਂ ਲੀਗਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ 60-70% ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੋਖਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਹਲੇ ਹਾਸ਼ੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੀ ਗੰਗਾ ਚੱਤ ਧੋ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ 2018 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਰੋਡ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ
ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ 2018 ਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਲੈਸ ਦੈਨ 25 ਹੈ 25 to 50, ਲੇਕਿਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਥੋਨਾਰਿਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਣ ਦੋ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 18 ਚ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਲਿਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 7000 ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, 2000 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ 2018 ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ 20 ਮਾਰਚ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 2013 ਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ, 2014 ਚ ਆਈ ਹੈ, 2016 ਚ 3 ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6600 ਕਲੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2600 ਕਲੋਨੀ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ 40% ਕਲੋਨੀਜ਼ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4000 ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਸੀ, 3,80,000 ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, 3,80,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਰ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 3,33,000 ਪਲਾਟ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90% ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 18 ਆਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਆਂ ਕਲੋਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਲਗਾਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਜਦ ਲਾ ਇੰਨਾ ਸਟਿੰਜੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਅਨਪਲੈਨਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਰਫ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਆ ਰੂਰਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕਿ ਆ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੋਨੀ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹਾਂ। ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਮਰ ਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ FAR ਦੀ ਤੇ ਬੱਸੋਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ 75% ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ 75% ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪਏਗਾ ਇਹ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜੇ ਹਾਈ ਹੋਣਗੇ ਬਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ? 25,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚਣਾ, ਫਿਰ ਆ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਹੋਣਗੀ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਪਲਾਟ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ,
ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹ 1-2 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਨ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 4500 ਕਲੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ 3500 ਹੈ ਅੰਡਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼। ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪੁੱਡਾ ਅਪਰੂਵਡ ਜਾਂ ਗਮਾਡਾ ਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ 55% FAR ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਲਡਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੋਖਲਾ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਾਧਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। FAR ਬਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਪਲਾਟਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਅਪਰੂਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਪਲਾਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 6500 ਦੀ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀ ਤੇ 6600 ਤੇ 2600 ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੁਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਫਸਾਤੇ, ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਫਸਾਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ 1.25 ਸਾਲ ਹੀ 20 ਸਾਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 1.25 ਸਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ 25000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਪਲਾਟ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਖਰੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜ ਬਣਿਆ ਜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਖਰੜ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ MP MLA ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ MLA ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੋਲੇ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਦਾ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਟੋਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਉਂ ਰਲਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਨ ਪਰਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਅਜੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ, ਉਂਗਲੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਤੇ ਆ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਤਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 75%, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ। ਚਲੋ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਆਪਾਂ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਸੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪਏਗਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 25000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 250 ਕਰੋੜ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਬਜੈਕਟਿਵਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਜੋ ਹੈਗਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਇੰਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਫੰਡਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ 25000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਾਲੋਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਚੱਲਨੇ, 100-2 ਸਾਲ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੋਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਰੋਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੋਨੀ 75% ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਲਿਆਓਗੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। 75% ਹੋਗੀ, ਨਹੀਂ 75% ਹੋਗੀ। ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ 20% ਐਕਸਟਰਾ ਕਾਇਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰੇ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 25-30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਦਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ SLUD, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਲੈਨਿੰਗ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਢਾ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ, ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਧੋਖਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।